السلام علیکم ګډ مارنینګ په خیر راغلی او چې ګودر ته ګورې رانشئ دا ښایسته ځان ما چې دی د خیبر سهار ته جوړ کړی دی او یقینا چې زما د خیبر څومره لیدونکي دي روغ به وي چې هغه د دنیا په هر ګوټ کې ژوند کوي استوګنه کوي ټیک ټاک به وي او دا هم ماته یقین دی چې ځینې ځینو کې دا چې هغې ډایرکټ په سکرین باندې نشي کتلی نو د موبایل په ذریعې باندې چې کوم زمونږ اپ دی د هغې په ذریعې باندې مونږ هغې ګوري یا د ګوګل په تھرو باندې چې دی هغې مونږ ګوري نو هغې ټولو ته هم ستړي مشي سلامونه یا چې څوک ریپیټ کې به ګوري نو هغې ته هم ډېرې زیاته د مینې ډک پیرزونې او خصوصي سلامونه ځکه چې اکثر کسان داسې چې هغې د شپې اکثر میسج وکړي چې مینه مونږ ستا پروګرام ګورو یا ځینې ځینو کې داسې وي چې په بله ورځ میسج راشي ستا پروګرامونه مونږ ګورو نو د هغې ټولو ته سلامونه او تاسو ته پته دی چې د بود ورځ نه زموږ د خیبر سهر شروع شي نو زما او ستاسو ملاقات شروع شي ولې چې خو 2 ورځې چې دی هغه تاسو سره زکي الرحمن صاحب وي او باقي چې بیا د 3 ورځې نو دا زما او د ستاسو وي او په څلورمه ورځ هم زه یم تاسو سره ځکه خو هغه ماښام کې وي یعنې ماسخوتن کې وي ځکه چې شنو مینو وي نو دا 4 ورځې زما او د ستاسو وي او پسې بیا اتوار وي نو اتوار خو اسیم چوټي وي پکې 3 ورځې چوټي زه اخلم او باقي چې دی نو ما 4 ورځې تاسو چې دی نو د خیبر سره ما سره اوسېږئ په نن ورځ میلمانه هم چې دی ډېر خاص وي یعنې زنانو سره ریلیټډ وي او پکې ایکسرسایز سیګمنټ هم وي ولې چې ډېر زیات ضروري د فټنس چې وي نو اول ځان دی نو بیا جهان دی چې تاسو په صحت باندې فټ یا سپیشلی فوکس ان زنانه چې زنانه د ځان خیال ساتي نو کور به هم ښه ساتي ماشومان به هم ښه ساتي خاوند غریب به هم ښه ساتي غریب مې ځکه وایي چې کله کله هغه هم د سیمپتي لایق وي او وسرې سرګنۍ به هم ښه ساتي او په ځان به هم د ټولو نه اول ځان دی چې دا یو ګنټه یو نیمه ګنټه تاسو په ځان تېروئ که نه هغه درد چې کوم اخلئ نو هغه د ستاسو ریلیکسیشن درد وي نو دا وي پکې میلمانه وي نن میلمنه هم ډېره زیاته سپیشل ده اکټیویسټ هم ده او وسرې ایډوکیټ هم ده جي نو هغې سره به کېږي خبرې اترې تاسو به راکوئ موږ له کال او وسرې زما د اډرس چې دی دا هم سپانسر وي دا کیسه ختمه کړم بیا هنسا سایډ له زه ورځم دا سپانسر دی د مسٹر جان ایک نه د کیمرا مسٹر جان شاپینګ مال نیر حیات آباد چینی چوک پیښور رنګ روډ د دې په دې سلیوز باندې هم چې دی د سمپل دی او په دې نیک باندې ښایسته غوندې کې کار شوی دی نو ډېر ښکلي ډریسز دي د مسٹر جان شاپینګ مال ان تاسو هم تللی شئ هلته نه اخیستی شئ اینډ ناو راځئ چې اوس موږ هنسا له ورشو د هنسا نه هم که ستاسو د ایکسرسایز څه پوښتنې تاسو پلیز تپوس کوی شئ آفیشلی ویلکم السلام علیکم هغه کیک څه شو هغه مې هلته پرېښو مې چې لږ ګزاره وکړو هر سره دننه شم باجو وورې ورېږي که نه ډېره سخته یخني ده زما خو ډېره زیاته کېږي او پته نه شي چې سخت کېږي که نه خو زما ډېره زیاته کېږي خو لکه دې حد ته لا زه نیم راغلی زه ټوپۍ واچوم زه خو ټوپۍ کوټونه ډېر بد حال مې جوړ کړي اصل کې لړه هم ده که نه لړه هم ده خو لکه یخني داسې ده چې باران صحیح شوی وی نو دا یخني به کنټرول وه نو یخني هم ډېره خشکه یخني ده اصل کې چې نور روخیږي نو باران وشي نو بیا چې کله نور روخیږي نو بیا به دا اسمان لږ شین شي که نه نو بیا نورم یخني لږه نورم زیاته شي خلک وایي چې باران نه پس یخني ختمه شي یاره ما خو چې کله خو نوري که نه نو په هغه ورځ خو بیا دننه ځای نه ډېر یخي خو تاسو ته یو خبره کو چې هر څومره یخني او تاسو کله ایکسرسایز وکړئ که نه نو دا چې کومې خولې په تاسو را روانې که تاسو سوچ کولی نه شئ چې داسې وارې بار ورېږي که نه دننه تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو نو به داسې خولې روانې هغه بیا ډېر خوند کوي که نه دا ډېر زبردست دا ډېره زیاته د دې وینټرز یو فایده مونږ ته کېږي میم مینا چې کله مونږ ایکسرسایزز کوو که نه ستاسو خبره چې خوله راشي د دې نه علاوه د دې یو غټه فایده ده چې باډي ډیهایډریټ کېږي نه چې څومره ښایسته ایکسرسایز کوي دومره به د هغې ښایسته رزلټ راځي چې څومره ایکسرسایز کوي دومره به ښایسته رزلټ راځي نو د دې ډېره غټه فایده هغه کسان چې کوم ایکسرسایز نه کوي وینټرز کې چې هغې ایکسرسایز کوي ته ډېره زیاته فایده بس دا یو نیمه میاشت پاتې د ټولو نه زیات د ایکسرسایز اثر په یخنۍ کې پرېوځي که په ګرمیانو کې ډېره ښایسته خبره مو کومه مینا ټول نه زیات ښایسته ایکسرسایز اثر چې دی هغه په وینټرز کې پروزي په وینټرز کې ځکه پروزي چې باډي ډیهایډریټ کېږي نه او چې مونږ څنګه خپل مسلز هیټ کول غواړو هیټ کولی شو باډي نه ډیهایډریټ کېږي د هغې رزلټ چې دی بیا سمر کې هغه رزلټ سمر کې ښایسته ښکارېږي مونږ ته خو وینټرز کې نه ښکارېږي که نه ځکه چې الرېډي مونږ شی نه هم ډېر زیاته چولي خوراک هم مونږ ورکې زیات وي د غوښو والا شی نه خورو ورکې ډېر زیات خوراکونه نو خو ایکسرسایز ورسره کوو نو هغه ایکسرسایز رزلټ بیا مونږ ته سمر کې ډېر ښایسته میلاویږي هغه ډېر ښایسته باډي ورسره ډېره ښایسته روانه یعنې شیپ کې راغلی غټه خبره دا ده نو راځئ چې شروعات وکړو ما ته خو نن بیا چې دی نو داسې ګډ وډ څیزونه ښکاري الله دې ستاسو ټولو خیر وکړي او اوبه د ډیورنګ ایکسرسایز یو سپ چې دی د اوبو د ګرمو اوبو لازمي کوئ واټر انټیک لازمن ساتئ چې څنګه معمول نه مونږ لکه نور کله ځو که نه ورکې سټریچنګ وارم اپ کوو همدغه شانتې روټین سره به ځو سټریچنګ وارم اپ به کوو اوکې
لومړی چې د سټریچینګ شروع شو او سټریچینګ شو سټریچینګ نه پس بیا وارم اپ وی وارم اپ نه پس بیا چې د کارډیو ایکسرسایز شروع شي هغه هم موږ همیشه کوشش کوو چې هیډ ټو ټو یعنی فل باډي ایکسرسایز فل باډي کارډیو مونږ هیټ کو د سره چې کوم مسل زودوي هغه फ्रेश active रापासी उधर से बद क्यों लगी हुई अच्छा कुछ है कोई आया है और के सोचता आग वाली साहब भी خبره خدا اوس دا زمونږ موبلایزیشن روان دي چې چرته روټیشن یا موبلایزیشن دی چې چرته مونږ مسل راکاږو لکه داسې دا سټریچینګ دی ओके دا stretching دا سټریچینګ this is called stretching ها کالز چې چاته مسلې نو هغه دې دوران کې کال وکړي چې دې دوران کې هغه ته موږ ایکسرسایز وخایو چې کله وینډ اپ شي سیګمنټ نه بیا تاسو کال مو کوي چې هغه دوران کې موږ تاسو سمون شو خو دالي ساوي دغه هغه هم ضروری دی ولې چې دا ټایم کې دا جمپینګ یو شی بل شی نو هغه چې دا هم سټریچ شي وي سپیشلی میم چې دا انکل جوائنٹ کم دی دایو دا روټیټ کول ډیر زیات ضروری دی ها د سره د انجریز خطر لیس شي کم شي ډیر زیات حد پورې کم شي ځکه چې عین چې کم ټک ټو کې هغه ټایم اوزي د چا به باډي کولاوي د چا بني کولاو نو چې چا نه کولاو نو د آیبا اوپن شي ورسره ځینې ټایم کې چې داخله سټ ان سټریچینګ او وارم اپ کوي دا څه ټقاري د جسم نه را رواني ته به اډو کې څوک ماتي لګیاوي خبرې نو هغه ټایم بس اوپن شي دې سره اوکے دا اوس زمونږه سټریچینګ کمپلیټ شو اوس په چې دې مونږه وارم اپ ته ځو وارم اپ لک فاست وی جی میم ډیپند کوي چې څوک سینیئر ځای کو ډیر فاست نشي کولی نو هغه دي سلو کوي چې کم ینګ یې به فاست کولی شي اوس دا ینګ وي نو غریبانان بوډاګان به خپه شي مشران چې ساړه دې ته کیسه کاته نه لای چې کوم مشران دی بای بلوي بھی ناراض ہو گئے اچھا په کوم ورځ مونږ یو کال به مالو ته خپل وارم اپ کمپلیټ کا هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ٹھیک ٹھاک شو کې موږ کوټ نه دا ټلیفون کړه د کوټ نه جی جی وای څنګه ښه خوشاله الحمدلله خیم خوشاله ام تاسو ښه ډیر ښه شکر الحمدلله دې ما لور د 25 کالو مرګه جی جی او هغه لغونه وزن زیاته ده خېټه ده خېټه غټه ده ها نو عمر یې څومره دی عمر 25 کال 25 کال او وزن یې څومره دی وزن 80 څومره دی او اونه څومره ده هایټ یې څومره دی الله کو دې دې د څه دور مخ نه هغه دې دې نه ده اچھا دنګه ده یعنی لوړه ده ټیټه نه ده ٹھیک شو نو دا به خوراک ډیر کوي کنه نو بس خوراک مو کوي او کله کله به تاسو پروګرام جوړ لګي خو دا غفار سره کله ورته کله نه کې دا پکې کوم ها دا پکې داستا ایکسرسایز هم فالو کوي کنه زبردست نو د دې صرف خېټه غټه ده کو نه پتونان او دا مټه او دا زینې هم غټي مطلب پاس نه غټه د کلان نه غټه ده ډیره خېټه غټه ده په تاسو د ماته جوړ نه دی راځي اچھا لکه دا د لاندې نه غټه ده دا د بره نه غټه نه ده ټیک شو صحیح شو تاسو ټي وي ګوره او ایکسرسایز دې هن صاحب چې کله ایکسرسایز شروع کړئ نو تاسو ته پکې بیا خایو ښه دا دامي نشم کوی بل تاسو کوم نو نو دې پارون دې احساس خو یا کمان نو نو وزن دې دور نه ده خو به 80 کیلو ده د چا ما خپل دا معلوم ده خپل ځان ته خیال خو ځان خیا او تاسو عمر څومره دی مو عمر 75 سال هم دی سو د ګوټو موډو بیماری خو نشته د ملا یا د بل څه نه څنګه عمر نه دخلت خو 55 نو اول سوچو کا څومره عمر دی 55 عمر ده وزن نه ده 55 عمر دی او وزن یې سیده او تم دنګای کو نه هایټ کم دی نه کم ده اچھا کم دی ټیک شو او انسر سے تاسو کېته جان نه بس ټیک دی ټیک شو تاسو دوه ته ایکسرسایز کوي ته تم د بره نه غټه کو د لاندې نه غټه نه ټول یو کولی اچھا دا یو غونډه کې دا بس صحیح شو تاسو ته وایو ښا
مې مینه د دې چې کوم مور د کنه هغه خو به واقعي غټې خدا ماشوم یا د کور کار نه کوي سیډنټري لایف سټایل به یا بچ دی نو د سټډي به داسي چې هغه به ناس تډيري نو چې د نور باډي سیټ تا او خېټه ډېر راوته نو د آی غټه وجه دای چې زموږ لایف سټایل سیډنټري دای د وجه نه خېټه بیا او انفلیمیشن کوي یا هغه چول کیږي او یا هغه لیور مایچ فیټ راشي نو هغه حالت خرابوي زبردست کې چې کوم ایکسرسایزز موږ خایو د کې موږ د کې دوانه کور کیږي زموږ خو آی کې بد دي امي ته موږ بیا ورسري چې کله د دې ایکسرسایز موږ کمپلیټ کو بیا ورته دا وایي چې یاره په کومه فارموله باندې به دي زی او چې څنګه دې مور کوي لور کوي نو داسې به د دې مور کنټرول هارت ریټ کنټرول کې به کوي ان شاء الله تاسو ته ایکسرسایز خایو موږ خو یو وړي غونټه کې دمه نه پس ٹھیک شو جی دمه والے پس داغي بیا راځو گو کی هر واہ واہ زبردست دل خوش کر دیتا کون بیٹھا ہوا ہے منیب اور امسیا اور تہار بھائی اور بلوچ بھائی اچھا جی کال دی مونږ سره هلو جی السلام علیکم امیر شام څنګه جل خیر دی الحمدلله زه ټیک ټاک یم څوک یې جی رستم نو خبر کوم فقیر حسین بچا ما رستم نه په خیر راغلی فقیر حسین بچا خې جوړی ټیک ټاک یې دا چې زړه دا ما د اختی خرابې شوی ما درې سره اپریشن وکړه خو خنه شم دا څه شهر کو نساء والا نه بس زما څه وځل دی وی رګونه مګونه باندې هغه وختو جوړي انګلیش وایي somebody eat or somebody cheat or somebody not treat نه نو دا هنسا د دې د خپو اپریشنونه رګونه بند شو کنه هغه میډیکل ما دا په خراب لکه بس کې نو لګ ګرځم یو مې کولسوم کې وکړ یو مې عصبات کې وکړ یو مې بناس کې وکړ نو د دواړو خپو یو را لږه دی نه تولا وکړ کولسوم کې اسلام آباد نو تھراپی د تخولې ده د دې خپل تھراپیز بیا کیږي کنه نو بس هغه سره خنه شم کنه خو دوی دا پاکستان باندې له ګرځم او مای ګډنس اپریشن کله کړی اپریشن هم کله کړی دی دا اوس د 2025 کې 2025 کې نو اینڈ اف 2025 کو مډ اف 2025 نو دا د ما د اخته دا چې خلی بالکل لکه نختی ما ته دې بار ته راو کې زبر دیش کوم ها هنسا دا مونږ وکنه چې 25 کې د 25 په اخره کې هم کړی کو د 25 په مینس کې هم کړی نه مخکې ما 25 کې مخکې ویټ څومره دی مې او وزن هم څومره دی وزن څومره دی وزن خو به زما 70 کې پورې وایي اور هایټ 70 80 او عمر جی 69 اچھا جی ها اور هایټ په څومره او هایټ هم څومره دی لوړواله اب نه 5 فوټ ته پاتره 5 فوټ هایټ خو کم دی کنه او وزن هم ډیر زیات دی تاسو خیر موږ به اوس دینو هنسا بتاو ستاسو د ایکسرسایز خو خجی بس الله مې رومه درکې ډیر مهرباني دوه کسان دي د دې خو چې دینو هغه د مسلز د پټو اپریشن یې شوی دی کنه اورګي کنه مم د دې چې دی چې الریډي اپریشن شوی دی نو او د دې چې دی نو 2025 خو دغه اوس تیر شو دا دی چې ډیر مخ کې کړي 25 کې خو په 25 کې کړي دی ها په 25 کې کړي دی خلک چې ډیر ټایم او شو یو شپږ میاشتې شوی بیا خو ټیک دی بیا څه مسله نه ده کنه خو که ان کیس اوس سٹارټینګ کې 2-3 منث شوی نو پهله خو دی باډي لا د ریکوري ټایم ورکی 3 منث خو دی باډي لا د ریکوري ټایم ورکی لکه سدي مر باندې لوډ نه چي او د عین پس چې دی کا ان کیس د 3 منث نه زیات شي نو بیا د فل سٹارټ موټینګ دغه موومنت چې دی کنه دا شروع کی دی پوزیشن کې کې نسل دی پوزیشن کې دا ټوز مخ کې کی ټیک شو اور بیا دی ډاون کی هیلز دی مخ کې کی بیا په پنځه به داسې مخ کې کوي او بیا داسې وستو کوي بیا به هیلز مخ کې کیږي چې په دی موومنت باندې دی 12 3 سیټس کی کنه نو عموم ټیک ته دی با دم لیگز چلن شروع شي یو بداشي ټیک شو او یو دی کوشش کوي چې دا د لیگ اپ کولو کوشش کوي چې دا همسترینګ مسل د دې چې دا کم مسل دی کنه دام روچتول شروع کی هنسا کو فرض کدي داسې ټیک نشي لګولې دیوال ته ټیک لګولې شي بالکل د دیوال ته ټیک لګولې شي اوس کچیر وی چیر باندې کې ناشته شي په چیر باندې دا کولی شي خبره نه ده ټیک شو اوکے ها دا چې دی دا سیکنډ ایکسرسایز شو په دې پوزیشن کې دا سیتلې شي ټیک شو سایډ باندې برنه شوټ والا اوس دا سایډ مسلز شو ٹھیک شو عمدے پوزیشن کی دی آؤٹ سائڈ داسم کلیشی ٹھیک شو اچھا دا داسې پوزیشن شي دې سایت ته کې نه راغی ته بلګ ایزی شي نه نه ادھر مو ادھر کرو اوس شو لکه اوس دا پوزیشن شو کنه نو دی پوزیشن دا داسې وړو کې پوزیشنز دی اوس ټیک شو ها دا داسې وړو کې پوزیشنز دي کنه چې دی ور سره د لیگز موومنت شروع شي ډن دا آؤٹ سائڈ شو ٹھیک شو دا ان اور آؤٹ دواړه په یو ځای کې نو عموم ټیک شو کنه کوي نو بیل دیو کی ټیک شو او تھرڈ ایکسرسائز دا شو اپ ٹھیک شو
ها اوس دا 3 ایکسرسایز شو د دې نه پس چې دی چې سټینډینګ کې د وال سپورټ والی لکه اوس دا وال شو او دې سپورټ باندې زی داسې دام ټیک دی دې سره به د مسلز راخلي کیږي کنه او د دې به مسلز ریلیکس شي ها اوس ما سره د چیر نشته چې چیر باندې ما خېلې وي صوفې ته راتلی شي او صوفي باندې نه کیږي میم अच्छा एक चेयर मंगवा दे ये खुशल जलता उसके हम दिल तो ऑफिस बॉय के नवे पता नहीं था वो हमारे से ज्यादा उनके नखरे हैं जी چې او صوف अब दे 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 रखा बंद के ना स्ता वजन बर्दाश्त कोली शी دلته کینه ما خو خیم بسینګا ओके चलो मग बा लोगों ने रगा को स्किप को और रोडी रोडी हंसा रोडी रोडी चेयर रोडी अच्छा जी نو دا چې کوم ایکسرسایزونه تاسو ته څو خل دا درې سپیشلی دا خو لازمی تاسو کوي ځکه چې د سره پیر اخلي کیږي او د 12-12-3 د 12-12-3 بکې نه سټریچینګ ضرورت شته د وارم اپ ضرورت شته 12-12-3 بکې د دینه د دې موومېنټ شروع شي ټیک شو. بیا ورو ورو چې دی دیزي خګوري ورته نه پدی پوزیشن کې دی پدی پوزیشن کې دا یو لک چې اپ کې پدی پوزیشن کې داسې لې شي دا ګوري دا داسې د موومېنټ سره اخلي کیږي کنه دا داسې موومېنټ سي چې دې سره بم دا ټول مسلز به اکټیو شي هغه chair دې والا موږ سیکنډ هارت وایو अच्छा चेयर वाला دا अच्छा जी ټول دا exercises एक्सरसाइज وکړي. تاسو ریګولر کوي ګرانو کتونکو په دې باندې با سپیشلی دا اوس زموږ کم روډ د رستم نه کال کړو او دا سلورم ایکسرسایز دی په چیر باندې دا په دې طریقې باندې تاسو کوي تاسو ته هنسا خي جی ښه، دا اوس- سره نه هنسا نو بیا چې دا ور سره نو عموم کې دی شي او خدا ضروری دی چې خدا دا خو ځان ایزی له واخلي مارکیټ کې بینډ ملاوي کې ځان ته واخلې او ځکه چې زمونږ یو مسل پاتې کیږي کنه دا بهرنی مسل زمونږ پاتې کیږي انټرنل کومه لاندې وخل بهرنی مسل زمونږ کې دی نشي په دې پوزیشن کې نه ګوري ورته دې پوزیشن کې دې ته مونږ ابډکټر ریډکټر وایو مونږ ته دوه ایکسرسایزز وخل کنه خو دا د اوټ مسل چې دی دا په دې هټ کیږي په دې بهن د دې ایکسرسایز سره د دې اوورال د لیگز مسل هټ شو ډن آه. اوکے جی دا دا سلورم څلور پنځه ایکسرسایز exercises دي، آه. او دا بل چې دا. تاسو ریګولر کوي نو په دې باندې به آلموست ډیر فرق پریوزي اوس ګوري ورته وداوت بینډم کیږي خو آی کیدای چې زموږ کم بهرني مسل دی پای مې پریشر نه Stretch راځي کیږي نه، راښکته او نو کیږي. دا ضروری دی چې دا واخلي ځان له اوکے ډن ہو گیا دا پین سلورم ایکسرسایزونه تاسو او ریګولر کوي نو ایم شور Regular کوئ، آه. تک کې بتاو ست مثلا ني او ان شاء الله ډیر زر بتاو سو ریکور شه انشاءالله، چیر به موږ د خوا کیدو او اوس چې کوم هغه زموږ بلې خور موږ ته چې د کال کړو هغه مور او لور دوانو مسله وا او زم بالکل. چول با اداغي مسلې حل کو بیا موږ ریګولر تراشو ها اوس چې دې کنه مې مینه چې کوم مونږ د ډیلی ایکسرسایز کو کنه د آی کو ما غلطی سولوشن پروت ته آی کې په فرست ایکسرسایز دا یو کو یو چې بل مونږ کال والو جانو او جی हेलो जी بالکل अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सो के जी अब कोहाट ने खबर कौन जी असद कुहाट नासद जी असद से बुआए अम्मा जी दा गर्दन के रख दर्द की दो रखे पर खरन दा एक्सपर्ट ना गर्दन के दे दर्द कीगी जी जी دا د کله داسې دا तकरीबन 4-5 महीने जी वशवी نو ډاکټر لنه تلې संगी जी ډاکټر لته لې ना डॉक्टर तो तले कफन जी बस गोली में टेबलेट ट्राई किया था बेहतर खत्म जी हमारे मुतवाज़िन मसला चलना खत्म जी نو دا س بالغ نشوي د تا ته سشي نشوي دی اچانک شوي د څنګه شوي دی نو دا خو یې جی بس مطلب چې اچانک ونه شروع شو کفن جی هنسه ته کچھ د پوښتنه دې زنه چې دې پاس شروع دي د دې زې پوری راځي د دې زنه پاس دې زې پوری دا څه تک مغادي کنه پټي د سر دا پټي خدا زې ټول اور دا زې کم ایکسپرٹ سے خی لگے گی واو دا زې اور دا زې ټیک 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 صحیح شو صحیح شو جی صحیح شو تاسو ته هنسه د دې ایکسرسایز خي هغه تاسو فالو کوئ جی ها مې مینه دلته کې چې دې کنه کیس اوس ډبل لې یا خو چې دینو دی پوسټر چرته غلط یوز کړی دی یا د سټرس سم مسله ده Stress د کنه وجې نه او خو د دې د سټرس د وجې نه د دې مسل سټیفنس راولي آوا. ٹھیک شو کنه نو هغه د لپاره موږ ایکسرسایز خایو نو د بون د لپاره موږ خایو د مسلز د لپاره موږ خایو کې ان کیس هر یو مسلې دي تا نو هغه به هغه کور به کی cover ان شاء الله کیږي. اوکې، ٹھیک او خو بیا هم که آینه پسم ټیک نشو نو دی به ډاکټر ته خامخازي خو ما ته پته ان شاء الله هم دې سره به کور شي ان شاء الله فرست په دا موږ چې الریډي سټریچینګ کې کوو دا روټیشن بو کې 4 1 سایډ او بیا 4 سیکنډ سایډ یعنی سلور بداسې مخې ته لاس راته وي سلور زله بداسې شاته لاس ته وي ټیک شو اوس دا شو په دې پوزیشن کې بل لک شانتي ډېر په داسې مزه رو رضا نسوټونو باسي او ډېر په مزه وځي آوا چې رو رو بخپل سټ چې دی هغه لاندې ځان ته راخکې سټریچ کوي او چې څومره دی سلو کوي دی ته به دومره فائدہ کیږي آو. مونږ سره خپل ته ټایم مسلې کنه نو زول لګته زم خو دی چې څومره سلو کوي دی ته فائدہ کیږي اوس دا چې کم سټریچینګ زه خیم دا ټول 12 12
3 سیټس دي یعنی 12 به تاسو 12 ځله به 3 سیټه کوئ. 3 سیټس دي او جی مارننګ کې هم کوي شي، ایوننګ کې هم کوي شي، ټوایس ا ډے کوي شي. بالکل چې دې مسله زیاتی ټوایس ا ډے دی کوي. او دا شو اوس روټیشن دی 12 one side په مزه به کوي، دا نه چې هغه د بیخي رغه نه ځانو باسه چې ډیر دردي پر ورځ کې 2 ځله یعنی سهار او مازیګر کې دا ایکسرسایز کوي، او کنه لږ وي نو بس یا سحر کې کوي یا مازیګر کې کوي. ٹھیک شو جی. ها او دا روټیشن شو. ها دا چې شو اوس په دینه پس مې بالکل سټریټ پسوملی دا پوزیشن به زما صحیح کنه بالکل سټریټ پسوملی اور دا آرمز هم شاته کی اوس په دا هډ نه دی هډ به صرف اپ کوي او بیا به ډاون کیږي سیده به ودشه لاسونه به بالکل جوخ کې بیا به هډ اپ کیږي بیا ډاون بیا هډ اپ بیا ډاون. اوکے ها دا ایکسرسایزز دي دا دومره ښه ایکسرسایزز دي چې دی کله کوي کنه د دې ته خپل پته ولګي چې د دې به ټول مسلز ریلیکس شي او دویم سټرس هم ریلیف کیږي. سټرس هم ریلیف کیږي، مسلز به هم ریلیکس کیږي. آینه علاوه د خپل فنگر ټپس باندې خپل مسلز پاس طرف ته داسي بوزي په تیلوم کولی شي اویل وغیرہ او بغیر اویل هم کولی شي. بس دی پوزیشن کې بس نوري سم نه ان شاء الله دای سر ودا کور شي. تاسو ریګولر کویر ورن ان شاء الله ډیر زب فرق راشي. مور او لور پته مې دي خلک وخت شو مور او لور ایکسرسایز نه اوس د آی چې دې کنه مم د آی اړو دغه خېټه نو اوس هغه ته بچ دې کنه د چې کوم ایکسرسایز زموږ نن والا دي اوم دې کې د آی هر څه کور کېږي د مور د لور خو صرف بچ چینجز چرته راځي هغه ور سره موږ خایو. فرست ایکسرسایز دي تمونګه سکیټینګ هم وایو. ٹھیک شو دا د کارډیو ایکسرسایز ما شروع کو. ٹھیک شو زموږ کو عوام صحیح کمپلیټ شو خودي خډېلی ګوري هغه به بي فالو کی. دا فرست ایکسرسایز شو مور او لور دوانه کولې. اوکے د تاسو غوړي ډیر خسته طریقې سره دې سره دا سایز ډیر خپل شیپ کې راځي. فل باډي کارډیو دا ډیر زبردست په دې فرق راځي. دا چې کوم مسلز د ابډومن دي کنه چې کله موږ لګ رستوړو دام ور کې راځي دام پکې راځي. بالکل ها فرست ایکسرسایز دا شو دا د دوانو د پاره دی دوانو د پاره دی. اوکې دا دوانه کولی شي یعنی مور او لور دوانه کوي ایکسرسایز. فرست ایکسرسایز دا شو. سیکنڈ ایکسرسایز سومو سکواټ پوزیشن کې بکینی اور دا پنچز بو کې فرنٹ باندې بیا جمپ مور به جمپ نه وای لور به جمپ وای بیا سومو سکواټ پوزیشن کې بیا جمپ. اوس هغه خلک چې کم د چا نیز مسلې بیک مسلې هغه تم د جمپ ضرورت نشته. اوکے یا د چا وزن ډیر زیاتی نو هغه جمپ نشي والی کنه چې جمپ نشي والی بغیر جمپ ته کوي ریز دی کوي هیل ریز. اوکے دایو ها په مزه غونډه بس داسې پنجو باندې درې. ها اوس دا سیکنڈ ایکسرسایز شو. دا سیکنڈ ایکسرسایز شو. تھرڈ ایکسرسایز ووس کبید ویټ زی یا وداوت ویټ زی دی پوزیشن کې ولاړ شي. ٹھیک شو او بیا داسې ټویسټ اوس ګور ورته زه وید ویټ زم دی پوزیشن کې بیا ټویسټ. اوکے سایډ بتاوي ټویسټ دې سره تاسو د سایډ دا غوښې ویل کېږي سپیشلی دا ځینې چې کوم وي کنه تشي چې ورته مونږ وایو دا به ډېر ښایسته شیپ کې راځي او ټوله باډي کارډیو ده کنه ډېر ښایسته به د دې فرق راشي. خو به سړی به دا سټیپینګ کوي خامخا سټیپینګ به کوي ضرور په سایډ باندې دا چې دې تک چې دې دا به سړی ګورې د دې چې کوم مشران یې سټیپینګ نشي کولی داسې به ځي او چې کوم کولی شي هغه هم چې کوم کولی شي آی به ځي سټیپینګ سره. اوکې دا اوس تھرډ سیټ. اچھا موږ سره 2 منټه دي هنسا. ها جی نن موږ پکې چې دین هغه فرمایشي ایکسرسایزونه وکړو کنه او دا خبرې ها اوس دا شو. اوس موږ لاست ایکسرسایز کو. لاست ایکسرسایز به موږ د لو وائڈ نیلنگ والا بو کو لو مطلب لو نیلنگ بھی خو لیگز به وائڈ دی پوزیشن کې. اوکے اوس چې څوک لکه مطلب نشي کولی هارت ریټ زیات پاس کیږي او 30 سیکنډز کوي 6 سیټس. اوکے او چې څوک کولی شي I would have 1 minute 6 sets گئی خو between 2 sets 30 seconds rest. اوکے ها دې سره څه کیږي لونی سره دا full body cardio دا. اوکے چونکه فل باډي کارډیو دا ریدم کې را روانه وایبریشن کیږي کنه نو وایبریشن سره ټول فیټس چې دی هغه ویل کېدل شروع شي. دې کله دا کوي مم دی خپل باډي فیل کې د دې باډي وا داسي خرق شانتي کوي سمستړی کیږي. زما په ایکسرسایز کې دا 2-3 ایکسرسایز ډیر دا ایکسرسایز ډیر ایزی دی او ډیر خسته زما خپل هم دا ډیر زیات وخت مم خدا سلور ایکسرسایزز دی دا چې دی کوي یا موږ سره هر څوک کوي دا ای خپل رزلټ ته ګوري. اوس دلته کې مین خبره چې د دوه ایکسرسایز څنګه ډیفرنٹ کیږي د ساسو ماشوم او کپويږي
220 نه د خپل مور چې کوم ایج دی هغه وباسي لکه مطلب 220 نه دی ماینس کی 55 د دې امیول چې 55 هر څه به یو ګوټو بوس کی او تو بوس کا او زه چې دې ته وایم چې تاسو به دا ایکسرسایزونه ریپیټ کوئ او دا به ګوره کو تاسو نه قضا شو نو په نن د شپې ریپیټ یې وګوره او کو نن د شپې ریپیټ هم نه مس شو نو سبا یا بل ورځ به دا یوټیوب ته اپلوډ شي نو بیا ریګولر تاسو ځان ته مخکې کوئ رستو کوئ نو تاسو ته به ایکسرسایز ایزیلی راځي اوکې خبر دا میم چې اوبه به دیمس کی ځکه چې ساه دې سره ډېره خرابېږي که او هر راوند نه پس واټر انټیک لاس بند کوئ هارت ریټ نارمل کوئ بیا ځئ هارت ریټ نارمل کوئ بیا ځئ ښه اوس دلته کې چې میم موږ د کومې فارمولې خبره کړو 220 نه به دی د خپل مور ایج وباسي لکه 55 ته نه ووتلو د هغې نه پس چې څه سکور پاتې شو د دې د مور هارت ریټ په دومره پورې کیږي نو د دې به خپل هارت ریټ په کنټرول ساتي مطلب چې څنګه لوړ تیز ځي داسې به د دې مور خپل ایکسرسایز کنټرول ساتي سلو به ځي چې هارت ریټ یې کنټرول وي نو ان شاء الله د دواړو مسله به ورسره حل کیږي زبردست او نور چې کوم زموږ ټیپس وو نور زموږ کوم ایکسرسایز وو اویرنس وو نیوټریشن وو نه نه موږ ستم سم نه کړو جی دا قرضه پاتې شو دا موږ نیکسټ ویک چې دی ته چې دینو بیا ایکسرسایز چې دینو دې کې وو ته خایو ثانک یو سو مچ هنسا جانی سی یو ان شاء الله نیکسټ ویک ګرانډ دن کو دما والے پز دمه بس تاسو اخلو کال او تاسو سم مسلې وین تاسو کال کوي شه ویلکم جی ستړي مشه یو ځل بیا د خیبر سهار کې تاسو وایو هر کله او نن یو ماشاءالله څنګه چې د زنانو ورځ نن یو داسې زنانه ناسته چې د ټولو زنانو د پاره زه نه صرف کیپی کې د ټول پاکستان د پاره یو رول ماډل دا او زه به دویم چې د هرې زنانه د پاره دی اواز اوچت کړی دی او سپیشلی د کیپی زنانه لکیز دی چې د هغې د پاره یو داسې زنانه شته چې د هغې د پاره کار کوي شي وومن رایټ اکټیویسټ ته ورسره ایډوکیټ ته جي او چې دی نو ورسره نور هم د دې په پروفایل ډېر څه دي پاسټ کې چې څه دي هغه هم به ورسره ډسکس کوو ماشاءالله نو مونږ میم تاسو هرکلی وایو او هرکله راشه رخشنده ناز صاحبه په خیر راغلی ستړي مه شئ دومره خو به پوهېږئ که نه Yes. بس صحیح پښتو بالکل نه پوهېږئ نه لږ لږ پوهېږم ښه لکه ستړي مه شئ په خیر راغلی په سمجھ آتی ہے چلے دیٹس نائس جی اچھا جی میم شروعات زه پښتو کې سوال وکړم چې نور کسان هم پوښي بېشکه تاسو اردو کې جواب راکړئ شروعات څنګه وشو بهایند سټوري څه وه تاسو چې د کوم ځای سره تعلق لرئ او بیا د زنانو د پاره راوتل څنګه وشو पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज्जत अफजाई का मैं बेसिकली पेशावर यूनिवर्सिटी में जब आई तो मेरे लिए स्पेशली एक सीट क्रिएट हुई थी पशीन के डोमिसाइल की वजह से बलूचिस्तान की और मैं क्योंकि शुरू से एथलीट भी थी और एक्टिविस्ट तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ भी इंगेज थी तो पहला प्रोक्टोरियल बोर्ड बना पेशावर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का जिसको डॉक्टर फ़कीर हुसैन हेड करते थे तो स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने होते थे या उनके डिसिप्लिन को देखना होता था और उनके ख़वातीन के मैं क्योंकि 18 मेंबर बोर्ड था जिसमें हम 2 ख़वातीन थी तो उसमें कुछ में इन्वॉल्व हुई फिर उसके बाद क्योंकि ये वो पीरियड था जब खैबर पख्तूनख्वा जो था वो NWFP था ठीक तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च की जिसका था कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस इन NWFP तो मुझे फिर उसमें लगा कि ये तो बहुत सारी चीजें तो देन मैंने फैसला किया कि मैंने ये इसी साइड पे आ जाना है मैंने यहीं रहना है यहीं काम करना है वापस नहीं जाना तो फिर मैंने लॉ किया और मैंने पेशावर प्रिजन से काम शुरू किया जो मेरा टाइम होता था सीनियर के केसेस के बाद तो मैंने कहा कि मैं जाके देखूं कि प्रिजन में औरतों की क्या हालत क्या सूरत हाल है तो वहाँ पे जब मैं ये एक केस देखा शमा परवीन का जो बाद में बड़ा पाकिस्तान में जो लीगल बुक्स होती हैं जिनको हम PLDs कहते हैं उसका हिस्सा भी बनी और वो केस था वो पेशावर हाई कोर्ट से फेडरल शरीयत कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट से गलने तो वो उस वक्त क्योंकि आपको पता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं थी फाटा था और एग्जैक्टली हाँ फिर 97 में मैंने खैबर की खवातीन जिनको वोटर रजिस्टर नहीं होने दे रहे थे उनके लिए भी आवाज हाँ अभी भी उनका मसला है तो ये इन इश्यूज से मैं इतना इन्वॉल्व हुई कि मैंने प्रोफेशनल लॉयर से प्रोबोनो लॉयर यानी जो लॉयर जो फ्री
फ्री औरतों के लिए काम करता है। अभी भी इस वक्त मेरे मुख्तलिफ इस्लामिक कमेटीज़ हैं कि जिनके ज़रिए मैं पाकिस्तान भर में, तो ये वो चीज़ें थी। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे हेल्प में कर रही थी, तो दूसरा मैंने अपना रोल चुना कि आप एक एडवाइजरी रोल भी हो। मुतसिब भी रह चुकी है। हाँ, मैं इस सूबे की पहली खातून सूबाई मुतसिब थी। जबरदस्त जबरदस्त, ये एजाज भी आपको हासिल है। Thank you. दैट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। और आप बेसिकली क्वेटा पशीन से? कोयटा से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरा ब्रॉटअप अटक में हुआ। अच्छा, अटक में हुआ है, क्योंकि ठीक, पेरेंट्स वहाँ से मूव कर आए, और फिर मेरा बेसिक जो फिर मेरी स्कूलिंग Education, और मेरा जो ग्रेजुएशन थी वो क्योंकि मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से थी, और केपी में मैं एक्सीडेंटली आई। लेकिन केपी की वो बीइंग स्टूडेंट मैं कुछ चीज़ों में ऐसी इन्वॉल्व हुई, जैसे उस वक्त वो पीरियड था जब पहली दफ़ा इराक वॉर थी, ठीक। तो पीस के साथ भी जुड़ना हुआ। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे 2008 में जब हमने अमन तहरीक यहाँ पे बनाई या अमन इत्तेहाद, तो पीस और वेमेन के साथ ऐसा जुड़ना हुआ। मैंने 2008 में भी कोई 83 औरतों की टेस्टमनीज इकट्ठी की कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए। इसी तरह 2015 और 16 में नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान की खवातीन की। तो इसलिए मेरा पीस की तरफ भी हमेशा से तवज्जो रही है। मजे की बात है कि वो बाय चॉइस नहीं आई थी, एक्सीडेंटली आ गई थी। और देन नहीं, लेकिन बाय चॉइस रहती हूँ। अब बाय चॉइस रहती है। तुम्हारा खबरों के राह उगले तासो न गुख्तो बांधे, लेकिन माशाल्लाह जिंदगी का पूरा हिस्सा आपने खैबर पुख्तनख्वा 35 आपने इधर गुजारे माशाल्लाह। तो अभी अगर आप चाहेंगी भी तो आप यहाँ से नहीं जा सकेंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना हम रूह में बस गए। वो वाला सीन है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह सिंगा एजुकेशन और द स्टार्ट द 18 और द 16 एज न तासु देनो अगर कारी खैर और दिशेनो के तासु देनो खपल एफर्ट्स चवली दी। बट माशाल्लाह उस तासु खपल च देनो इदारा द चागा तासु द वुमेन राइट्स द पार हम यूज कवे लगे है। शुरुआत सिंगा उशु पर दुमरा वक्त के अचीवमेंट सुमरे रागलो कामयाबियानी सुमरे तल्ला से शुए कम जनानो द पार तासु देर कारूनो कुल। चलो मैं उर्दू में बता देती हूँ कि थोड़ा इजी मुझे बिल्कुल समझ आ ठीक है। अब दूसरा ये कि आपने कहा कि आप बिल्कुल फ्री जो है, तो इस तरह के खवातीन की जो केसेस होती है उनको आप हैंडल करती है, तो वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसका फी बनता है, ठीक है। लेकिन ये फिर किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है? उधर भी उनका इदारा चला रही है खवातीन के लिए, फिर इधर आप उनके फीस भी नहीं ले रही है, फिर आप मुतसिब भी रह चुके, उधर भी आपने खवातीन के लिए इतना ढेर सारा काम किया, कैसे मैनेज करती है? देखिए, ये जो एक्सेस टू इंसाफ तक रसाई है ना, जिसको हम एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं, ये हमेशा से मेरा इशू रहा है। ठीक, कि कानून आसान हो, हाँ, और लोग उस तक पहुंच सके और लोग ट्रस्ट भी कर सके। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि एतमाद ना हो तो लोग इदारों तक नहीं आते। देखिए, जब मैं मुतसिब थी तो मैंने 2 काम किए थे। एक, मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि देखें, हमारी जो एक तनख्वाह आती है ना, ये उसके टैक्स के पैसों से भी आती है कि जिसके पाँव की जूती टूटी हुई है, जो रेडी चलाता है। तो आपने, एक तो ये है कि मुझे वो समझाने की कोशिश करते थे और इसको हलाल करना है। हाँ, नहीं, वो मुझे कहते थे कि नहीं आप जरा थोड़ा सा रोब दिखाएं, जरा आप गुस्से में हो, और मुझे समझाते थे, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनाने की कोशिश करते थे। तो मैं जो हमेशा से मर्दों का काम है। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, देखिए, मैंने टेबल की उस तरफ हमेशा आवाज उठाई है, अब मुझे इधर मौका मिला है तो मुझे प्रूव करना है कि जिस सिस्टम के लिए मेरी स्ट्रगल रही है वो सिस्टम कैसे होता है। सही। दूसरा, फिर प्रोबोनो लॉयर का डेस्क वहां पर भी रखा। अच्छा, वहां पे भी रखा कि कोई भी आए, और वहां पे खवातीन के मैंने ऐसी एप्लीकेशंस भी ली कि जिन एप्लीकेशन को उन्होंने अपने बच्चों की नोटबुक पे, स्कूल की नोटबुक पे लिखा होता था, तो लॉयर्स वहां पे बैठ के, तो और फिर खवातीन लॉयर्स को इंगेज किया, कोई ऑलमोस्ट 52 खवातीन लॉयर्स को इंगेज किया। ये मेरा हमेशा से रहा है कि आप एक्सेसिबिलिटी यानी रसाई और आसानी पैदा करें, स्पेशली द ज़नानो द पारा। बिल्कुल। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो 13 ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन थे ना, कि जिनमें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे एक चीज और बड़ी तकलीफ देती थी कि किसी के भी डेस्क पे जाओ, वो कहते हैं कि दा जमा कार निश्ता,
अभी भी ऐसा ही होता है। द ऑफिस ना दे दावा भी अगर नहीं है तो तो फिर उसको वो करो, डील तो किसका करो। ऑफिस किसका काम है किसका, तो उस पे फिर एक उन 13 इदारों को इकट्ठा किया जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन भी था, एनसीएचआर भी था, ठीक। वो जो सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, कि क्वार्टरली मिलना, एक दूसरे को रेफर करना ताकि लोगों की मिजरीज कम हो। Exactly. ये जो दूसरी आपने बात की, इस वक्त हमारा एक अपना सिस्टम है। हमारी एक तो ये है कि हमने बड़ी मुश्किल हालात में अपनी जगह पे अपनी कंस्ट्रक्शन करके मेरा घर बनाया था, क्योंकि ये 2003 में एमएमए की गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनने देनी। ठीक। तो हमने कहा कि देखिए अगर कोई औरत इतनी मजबूर हो तशद्दुद से, आप देख सकते हैं ना 2021 में 28 साल की मेहनत के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, लेकिन अभी तक कमेटीज नहीं बन सकी, और घरेलू तशद्दुद का जो औरतें वो शिकार just है table talk, तो वो कैसे कहाँ जाएं, उनको कहाँ कहा। जाए, बिल्कुल। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा हमें फीस देनी नहीं पड़ती। जबरदस्त। इस वक्त मेरे पास जो है वो मोर देन 70 यंग लॉयर्स हैं, और जो सूबे भर में जिनको हम केसेस रेफर करते हैं, और सिर्फ पेपर का के पैसे देते, बस, हाँ। फी नहीं देते, सिर्फ पेपर का खर्चा देते हैं Okay. कि डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवा लें कुछ। उस पे आगे बांधे दुमरा खर्चा राजी हाँ, ना। तो उसमें वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। ये हम 15,000 से 30,000 तक का अमाउंट है, ठीक, वो हम पे करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो है वो यूनिसीआर और मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी हमारे साथ शिरकत हासिल है। शिरकत हासिल। माशाल्लाह ढेर खो यानी सफर चितासू करे नो लॉन्ग जर्नी द माशाल्लाह पाई के जबरदस्त द कामयाबियां दी, बट सिर्फ कामयाबी ने भी दी कि हडल्स हम ढेर ज्यादा हुई। हडल्स आ गई जिससे द माशरे हुई, हडल्स आ गई जिससे चूंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी द डेफिनेटली दगा हडल्स हम भी हडल्स जिसुमर फेस करल, और किस किस जगह से हडल्स आए। देखिए, हर्डल तो जैसे मैंने पहले कही कि ये हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी। मेरा घर के हम गवर्नमेंट के साथ मिलके औरतों के लिए एक महफूज पनाहगाह बनाए। वो मॉडल नहीं चला तो वो उस वक्त का पार्टनरशिप का फेलियर था। ठीक। लेकिन वो एक सक्सेस में कन्वर्ट हो गया कि जब हमने खुद से कोशिश की, सारे और ख़वातीन। ऐसी डोनेशन ड्राइव थी कि जो उस वक्त एम्प्लॉय थे, जिसमें हमारे शेल्टर के गार्ड ने भी कहा कि जी ये 50 रुपीज आप, वाह जबरदस्त। 50 रुपीज से लेके तो जो है वो ना कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। 50,000 और इस तरह के पैसे हमें लोगों ने पर्सनली डोनेट किए और हम इस काबिल हो सके। देखिए, हर्डल हमेशा रहती है। 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी, और ये ओवरऑल है, ये सिर्फ मेरे इदारे से हर related जगह नहीं। पे चीजें होती हैं। एक लॉयर को भी फेस करनी पड़ती हैं, और एक आम औरत को भी। जैसे मैं मोतसिब के थी तो मैं खवातीन को गाइड करती थी, और खासतौर पे वर्किंग वुमेन, जब Working उनको हैरासमेंट का सामना होता था, और फिर वो आके अपना केस फाइल करती थी और फिर विड्रॉ करती थी, क्योंकि प्रेशर होता था। प्रेशर पूरे इंस्टीट्यूशन का होता था। या प्रॉपर्टी के जब केसेस आए तो वो कहती थी कि नहीं, मेरी तो माँ ने कहा है कि तुम मेरे जनाजे में नहीं आना अगर तुमने मेरे बेटे से लेकिन कितनी हिस्सा लिया। ज्यादती है ना, विरासत में तो हक है ना। देखिए, ये जो खवातीन ने भी अपने अंदर एक पिदरशाही निजाम को उन्होंने पैदा किया हुआ है, इंटरनलाइज किया हुआ है। उसको एक तरह से उनको लगता है कि जो सदियों से सिस्टम एक ये और बहुत चीज़ बड़ा भी हडल है। इस पे भी बात करेंगे एक ये कि वो जो शादी वाली रात पे अपना हक महर और चीजें माफ कर देती है ना, मेरे ख्याल से ये अच्छा, चीज वो भी- मैं फिर खवातीन को बड़ा अच्छा गाइड करती अच्छा, हूँ। इस पे भी हम बात हाँ, करेंगे कि मैं इतनी भी सही सवत्री नहीं बनना और सावित्री। सवत्री यो रगाखलू दमाखलू पस दागी बिया राजो पदी माने तफसीलन खबरें को चाहे दा माफ कवल पका दी नदी माफ कवल पका और को माफ कवल दिनो शराइत इससे दी यो दमा वाले बिया वापस राजो कि वो, क्योंकि कई दफा मैंने देखा है कि सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है पुलिस में। और अभी मैं पिछले महीने ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मोर देन 20 वुमेन पुलिस जो है उनके साथ एक सेशन करके आई हूँ कि आप किस तरह एक्सेस टू जस्टिस करें, फैसिलिटेट करें। माशाल्लाह। तो वो मैं इनको कनेक्ट करा दूंगी।
ठीक, आप ठीक। भी मुझसे नंबर शेयर कर ले, Yeah, definitely. और हमारा तो आपने उनके साथ कर वो तो लिया। शेयर कर लियो बल غټه خبره بده چې هغه دا وی چې الته زما لور چې دینو کو خلاصېدل غواړم نو څه بلیک میلینګ روان دي چې دغه हाँ, په हो ځای सकता है نشي blackmailing نو هغه भी। ټولي کیسې به کلیر شي همغه وختي خبره کوله وراثت باندې چې یو خو څنګه د زوی حق دی دغه شان د لورم حق دی ټیک شو هغه مرنیم پنی مې حق نشته کچھ تو उसका حق بنتا है پلس چې د جنکه د خپل حق مہر معاف کی دا واده پښو باندې دا پکار دي چې دی معاف کی او کنه د دې څه طریقې دي देखिए, माफ नहीं है, ये कल्चरल चीज है। आप अगर आप कुरान में देख ले, जो मुस्लिम है और किसी भी मजहब में आपका, जैसे हम कहते हैं कि क्रिश्चियंस में डावर है, ठीक है, इसी तरह मुसलमानों में और सिखों में, आपकी जितने नॉन मुस्लिम हैं या जो मुस्लिम है, उनमें खास तौर पे जितना क्लैरिटी से कुरान में है और उसको इंसिस्ट किया गया है, किसी और किताब में हाँ, नहीं। और मैं खवातीन को अमूमन कहती हूँ, जो वो कहती हैं कि अब मैं कैसे क्लेम करूं कि मैंने तो माफ कर दिया है, जुबानी माफी नहीं है। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें, जब आपका निकाह नामा आ गया ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हो गया है, आपने अगर अलग से स्टैम्प पेपर में नहीं लिखा और सिर्फ निकाह नामे में लिखा है, तो उसकी हैसियत लीगल है। मजे की एक बात दफा है- आपके निकाह नामे में लिख दिया गया कि इतना जेवर है, ये प्रॉपर्टी है और ये पैसे हैं, हक महर है। आप भले कह दें कि मैंने तुम्हें अपना हक महर माफ कर दिया, वो जब तक निकाह नामे में लिखा हुआ है वो और माफ नहीं किसी होगा। कोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ उसको प्रॉपरली आप वापस ट्रांसफर नहीं करते, ठीक ठीक तो वो आप जुबानी 10 दफा माफ करें, लेकिन जब आपने क्लेम करना हो तो आपका राइट वहां ये पे भी महफूज है। खवातीन के लिए एक अच्छी बात है जी। मजीद इस पे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझसे रसो क्या जी मेरा नाम नबीला। आपका नाम नबीला है? नबीला कहाँ से? आप आवाज clear। नबीला आपने कहाँ से कॉल? मुझे आसमा खान ना देखे हफ्ते पहले दाना करे हफ्ते परवज सर क्रीम एजूर करी हो। थैंक यू सो मच। आवाज बचे स्ता कटकीगी, आई थिंक छोटी बच्ची है नो आवाज कटकीगी, सॉरी। अच्छा जी, दाउम द जनानो द पारा गट खबर है कि भाई माफ के दिल निष्ठा प्लस पे योशी निकानामा च कल राशि नो अगले सिर्फ द सिग्नेचर्स द पारा की खुदी शोवती दिल त सिग्नेचर का, ठीक है। हालांकि निकाह नामे को कहते हैं कि पूरा पढ़ना चाहिए। सिंग अलग अलग लफ्ज पर ख्याल लगाए जो स्टडी के बस वो भी सिर्फ निकाह नामे पे साइन करके और बात खत्म। आगे की पूरा शराइत लिखली दे जिन्हें द पारो हम और अलग द पारो हम دا هم زما په خیال کو یو ورځ یو نیمه مخکې دی راوړي او دا سټډي کوي نو الګ پم پويږي زما څه شرایط دي جنې هم پويږي इससे भी काफी देखिए, info मिलेगा ना। आजकल ना मैं अमूमन मैं यूनिवर्सिटीज में भी काफी जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, वुमेन ग्रुप्स में मैं जब भी मैं उनको कहती हूँ कि देखें, जो भी शादी तो में आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई निकाह नामा नहीं भेजता तो इस वक्त ये तमाम चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो गैर सरकारी, जो खास तौर पे जो वेमेन एनजीओज हैं, वो इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं। जैसे पिछले 2 साल पहले यहाँ पे एक इदारा है शिरकतगाह, उनके साथ मिलकर मैंने भी निकाह नामे का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर काफी काम किया। तो उसमें मैं उनको कहती हूँ कि आप दुनिया की चीजें इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, 2 चीजें आप जरूर करें। एक, जब आपकी शादी होने वाली हो तो आप थोड़ा सा गूगल करके देख लें, हर जबान में, पश्तो में, उर्दू में, इंग्लिश में, दरी में, पंजाबी में, सिंधी किसी में, भी जुबान में ये तमाम मौजूद है आपके पास। आप वीडियो देखना चाहें और डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। तो अगर पेरेंट्स आपको नहीं दिखा रहे तो आप जरा देख लें, क्योंकि इसमें एक बड़ा मसला होता है कि इस्लाम में जिस तरह की चीजें बतानी चाहिए लोगों को नहीं बताई जाती। तो उसमें जैसे किसी भी औरत को, अगर उसको हम कहते हैं कि तलाक तफीज के डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स के, जिसमें खातून को वो राइट डेलीगेट किया जाता है, तो उसमें जो तीनों शिके होती हैं आपकी, वो उस पे मौलवी पहले ही क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि हमारे लोग समझते हैं कि शादी से पहले अगर आपने तलाक की बात की तो ये बदशगुनी होगी।
अब देखिए ये क्लियरली लिख दिया गया है कि ये जो मैरिज है ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रू। ठीक है, जब ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज डॉक्यूमेंट होती है, तो आपको इसके हर शराइत को देखना और चाहिए, पता भी लगना चाहिए। पता भी लगना चाहिए। तो ये फैमिली में वो बच्चियां जो अपने वालिद से बात नहीं कर सकती, मैंने देखा है कई दफा भाई बड़े सपोर्टिव होती हैं, भाई से बात कर लें पहले से। कई दफा जैसे मेरे चचा फैमिली में बड़े सपोर्टिव रहे हैं, तो वो हर लड़की के निकाह नामे को बड़ा केयरफुली माशाल्लाह, फिल करवाते थे। तो वो इस तरह की कोई ना कोई फैमिली में आपके पास लोग मौजूद होते हैं। वालदा से आप बात कर ले कि जी मेरा हक है कि मैं उसको देख लूं, पढ़ लूं। और ये इसमें हमने काफी कोशिश भी की है कि बच्चियों की माओं के साथ बात करें, जो वुमेन ग्रुप होती है, क्योंकि माँ के ज्यादा नजदीक होती है, माँ के नजदीक भी होती है। फिर रिश्ते की जो तय करना है ना इनिशियल, वो आज भी हमारी उसमें माएँ करती हैं। माएँ पूछती हैं, वो करती हैं। तो फिर बेहतर है कि माओं को अवेयर किया जाए। सही न दाहुमियो पॉइंट ऑफ बल दा ची दा विरासत के डेबा नोसम डेर केसेस रवांदी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। एक दूसरा है कि अगर देखा जाए आजकल कहते हैं कि अवल फैमिली कोर्ट चे वो यो उस दिन आगाहूं बेशुमार जगह ची फैमिली केसेस देर जात शू यो बवो चे अलग पवेज तलाक करको उस दादी ची जिनके खुलात साइड तबरात ले उस जिनके हम तलाक साइड तरागली दी। क्या ऐसा एक अजीब सा सिस्टम आ गया कि तलाक वेल भी ना अल्लाह के नापसंदीदा अल्फाजों में से खुदा के रेशो ज्यादा थी दिन बाय दिन। देखिए आपका जो रेशो पहले भी था, दो चीजों में आपके पास ये सरफेस में आ गया है। तलाक जो है वो पहले जिरगों में भी होती थी, ठीक, घरों में भी होती थी। और दूसरा लोग जो थे ना वो एक सपोर्ट नहीं देते थे ना। अब लोगों को अंदाजा हो गया कि एक बुरा जो पुरतशद्दुद रिलेशन है, बेटी रोज पिट के आ रही है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें वो आइस का नशा करता है या हेरोइन का नशा करता है। इस तरह की जो बेजोड़ शादियां हो जाती हैं, तो नापसंदीदा अमल जरूर है, लेकिन अगर इसकी ममानियत होती तो खुला इस्लाम में ना मुतारिफ होती। ठीक। और ये वो वक्त था कि जिसमें आपके और कहीं पर भी ये डिवोर्स का राइट नहीं था और इस्लाम ने आपको राइट दिया। वो आप पूरा अगर एक प्रोसेस को आप पढ़ लें तो मैं समझती हूँ कि इसकी लोग इसको गलत लेते हैं कि ये एक बुरा अमल है, लेकिन इसकी ममानियत नहीं है। नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उमा के सवाल लोगों दोबारा रशू चे ठीक है आगा तलाक और कवल या तलाक अगस्टल आगा जिनेम हक थे और अलगम हक थे, ठीक शु रिश्ता नहीं जोड़ेगी अमियास के अंडरस्टैंडिंग में जोड़ेगी, दैट्स ओके। बट वले दाशीस चदे ज्यादा की मुगा अक्सर गुरु लका द सोशल मीडिया मुगो इस्तेमाल खम दे बदम दे द सोशल मीडिया पर वजह बांधे अक्सर खजे वादशे वे खजे चिदीनो आगे कुरुना प्रीदी लाडशी खावंदान चिदी रूटीन से चलते आ रहे जी, दो दो तीन तीन बाहर भी और अंदर भी आगा वाला सीन रवान दे दगा सीन द दे द वजह ना चिकमे दा वादशे वी जिन के खपल कुरुना रवाने लग्या दे आगा खुम यो गलत थे नजर में बहुत ज्यादा गलत है। देखिए ये जो एक पहलू हमने बात की ना, देखिए जब हम बात करते हैं ना, अभी पिछले दिनों भी मेरे पास एक लीगल एड का केस आया, तो मैंने अपनी टीम से कहा कि नहीं, ये हमारा ज़ाब्ता इखलाक या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सही। जब अगर हम किसी भी ये जो शादी है, शादी में हम ये देखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ लॉयल हों। Exactly. अगर हम एक वफादारी एक हस्बैंड से चाहते हैं तो बीवी से भी वो वफादारी बीवी से भी होनी चाहिए। और ये सोसाइटी के अंदर जिस किस्म की कुछ बुराइयां हैं, उसमें एक बुराई ये भी है कि लोग जो है वो अपने घर को छोड़ के मीलों दूर कहीं और कि उधर हो क्या रहा है, उधर कनेक्टेड है। और वो जो मैंने पहले कहा ना कि लोग अपनों के साथ कनेक्टेड नहीं है, कहीं और कनेक्टेड है, तो ऐसे में ये हो जाता है। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि नहीं, हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसमें जो हमारी एक बहुत एक नोबल सर्विस है कि जिसमें हम चार्ज भी नहीं कर रहे, पेन भी ज्यादा ले रहे हैं और फिर लोग उसका एहतसाल करें या एक्सप्लॉइट करें। वो उसमें हम इसमें बड़े क्लियर हैं कि देखें ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है
ये बड़ा। और फिर दूसरी बात ये कि मैं खवातीन से कहती हूँ कि मैरिज को अनाउंस करवाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत हमारे पास केसेस आते हैं कि सेकंड मैरिज हो गई, थर्ड मैरिज हो गई और ये एग्रीमेंट हो गया कि पटपटे जो, और वो कहते हैं कि जी मैरिज अनाउंस नहीं करनी। क्यों अनाउंस नहीं करनी? देखिए, इस्लाम में जो वलीमे का तस्वर है कि आप लोगों में मैरिज को पब्लिक करें, और मैं खवातीन को कहती हूँ कि आप मैरिज को पब्लिक करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन है। आपके मुल्क के कवानीन ऐसे हैं, कल को अगर आपका निकाह नामा फेक हो, आप साबित ना कर सके तो आप पे तो हदूद लग जाएगी। Exactly. कि ये बच्चे का बाप कौन है, ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें अगर आप मुस्लिम लॉ के अंदर देखें तो खास तौर पे हमारे इस्लामी लॉ में खाविंद के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है बनिस्बत औरत की, बनिस्बत औरत के ना। तो वो आप अपना एक राइट खो रहे हो, जो राइट आपका ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। मसला यही है कि दिल ते जनाना सिर्फ ददेच ओ बस वादे बम्यूशी न बस चलो पप्पटे निकाह सही, पप्पटे निकाह आई कि चलो अपने घर वालों को तो रख लेते अलग डिसाइड न पकी यो गवाह हमने भी न दग शे हम गलत थे पदेबम खबरे को बिया बराशु सासो वुमेन राइट साइड ते बराशु च आया पदगे के द जनानो द पारे कम कम आगा कारून री च अकीगी लग्या दे पदेबम ने खबरे को दमा वाले ग्रान को तुन को पजागे बिया रासु वेलकम योजले बिया द तवायु हर कले औ मुंगा खबरे कवले च आया उस पर आजू द खैर खैगड़े चिकम द जनानो द पारे द्वी कारूनी पागे बाने खबरे को माशाल्लाह जबम च द दी चिकम गुफ्तगू दा वगता सके ने द दी चिकल दी काउंसलिंग कई जमा पे ख्याल च हर वजनाना राजी दा निम टेंशन उबाल त खत्म शी चले इतनी अच्छी बंदी हमारे सामने आ गई है। अच्छा, अब मैम ये बताएं कि जो आपका ये इदारा है जिधर आप खवातीन को सपोर्ट करती है, खवातीन को आप वहाँ पे अवेयरनेस क्लासेस देती है, जो भी किस किस बेस होती है वहाँ पे खवातीन के लिए क्या क्या होता है? देखिए, एक तो अडल्ट लिटरेसी की है कि क्योंकि जो खवातीन हमारे पास आती हैं, पनाह लेती हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि इनको किस तरह इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली और इकोनॉमिकली। एक तो हमारे साथ कुछ इदारे हैं जिनकी तरफ से डेली साइकोलॉजिस्ट आती है, काउंसलिंग होती है। दूसरा, हम ये हेल्प आउट करते हैं कि स्किल का सेंटर है हमारा, और मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप जरूर किसी दिन आए, विजिट करें, क्योंकि हम बाहर से खवातीन को बुलवाते हैं कि इंटरेक्ट करें उनके साथ। तो आजकल बड़ा अच्छा वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो ह्यूमन राइट डे पे हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में भी उन खवातीन की बनाई हुई प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट में सिर्फ सिलाई कढ़ाई नहीं है, कुकिंग के मिक्स चीजें हैं। फिर हमारी डेली खवातीन की क्लास होती है कि एक बेसिक उनको साइन करना आ जाए, पढ़ना आ जाए, क्योंकि अडल्ट लिटरेसी की अलग से क्लासेस होती हैं उसमें। फिर उनके लीगल केसेस भी होते हैं। इसके अलावा इस वक्त हमारे पास 5 खवातीन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ले रही हैं, और उनमें एक खातून जो है वो फ्रेंच और अरेबिक भी सीख रही है। वाह, जबरदस्त। तो ये फैसिलिटी के कंप्यूटर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह की जो सर्विसेज है, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोबोनो लॉयर का डेस्क है, तो इस वक्त हमारे सूबे भर में, कॉन्टेक्ट तो तमाम सूबे में है, लेकिन डेस्क इस वक्त हमारे नौशहरा, चरसदा, मर्दान, पिशावर, खैबर, स्वात हमारा सेकंड फेज में। कांटेक्ट तो पूरे सूबे में है। इवन पंजाब और सिंध के साथ भी हमारा जो लॉयर्स की कम्युनिटी है उनके साथ है। लेकिन जहाँ पे लॉयर बैठी हैं और हेल्प करने वाली है, तो इस साल हमारा प्लान ये है कि वो हम मोमन, बाजोड़, डीआई खान, करक, जहाँ अप्रोच बहुत कम होती है, हाँ, जहाँ पे अप्रोच बहुत कम है, तो ये फेज वाइज हम जा रहे हैं। ठीक। तो पहले फेज के तो ये ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। सेकंड फेज के अभी 29 तारीख को हमारी मीटिंग है, तो लॉयर्स को बुलवाया हुआ है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड हो जाएंगे। तो ये वो है कि जहाँ पे एक खातून के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो बहुत सारी एक दूसरे से खुल के बात भी कर सकती हैं, क्योंकि खातून के साथ इजीली अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते, बनिस्बत मर्द से वो थोड़ा झिझक होता है। लेकिन हमारे इस वक्त 60% खवातीन है और 40% हमारे साथ मर्द भी हैं। अरे वाह, क्योंकि देखिए खवातीन का रेशो फिर भी ज्यादा है। हाँ, खवातीन का तो हम लॉयर्स को जरा खवातीन लॉयर्स को स्ट्रेंथन करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि तशद्दुद हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो,
ये सोसाइटी में मर्द और औरत दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कोई औरतों की अलग दुनिया नहीं बना रहे। हम कहते हैं कि जेंडर सेंसिटिव जो है ना, वो सिंफी इम्तियाज को खत्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें जब कोई भी आपके पास तशद्दुद या जिसको हम कहते हैं ना सर्वाइवर या तशद्दुद से मुतासरा खातून या कोई मर्द आपके पास आए। देखिए, हम कहने को खवातीन की मदद करते हैं, लेकिन अगर कुछ कोई मर्द भी ऐसे हो बच्चा आ जाए या कोई वनरेबल मर्द आ जाए, जैसे ट्रांस आ जाए, कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हो, कोई रेफ्यूजी हो, तो उन सब के लिए सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए nice. कि इंसाफ सबके लिए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह इक्वल है और सबके लिए है। जबरदस्त जी। और दी da kama khabaro krakana chi kam da phase wise di lagya di kam da districts di target kai lagya di no da galte chi da kam wakilane या वकीलान साहबान बराजी नो दा बिल्कुल फ्री स्तासु केसेस च सोक अखली नो अगबा सिर्फ द कागज और द फुटस्टेट दे पैसे और पताओ सुबान दे राजी, अदरवाइज स्तासु केसेस नहीं वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, वो भी नहीं आएंगे। नहीं, देखिए वो तो ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करेगी। दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि देखिए, आप अपने घर से निकले हैं, आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, तो मेरे पास तो ऐसी भी खवातीन आती हैं कि जो जब हमारे पास उन्होंने पहुंचना होता है तो उनके पास किराया भी नहीं पैसे होता, नहीं होते, कि मतलब टैक्सी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बस को भी पे करने के लिए उनके पास ऐसा ही होता है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जबरदस्त। बस सिर्फ ताऊ सुनो मसला औरी और ब्याबा अकॉर्डिंग स्टाफ द मसले च दिन अगीब अगर केस कैरी ऑन कई और इंशाल्लाह जबरदस्त में दावा अगर किसुने नहीं च पम्याश्त या कलुनु बांधे बपराते भी फर्दर च अगर सुमर जर कीगी इंशाल्लाह बस तासु केसेस बस सॉल्व आउट कीगी। एंड आई एम श्योर च तासु कल अल तलाश है तो आपको लगेगा कि कितने ज्यादा केसेस बिल्कुल है। और देखिए, केसेस की जो अप्रोच है ना हमारी, जो खातून हमारे पास लीगल एड के लिए आती है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे प्रोग्रामों के साथ कनेक्ट हो जाती है कि हम उसका पूरा प्रोफाइल बनाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि अच्छा इसकी कोई बेसिक स्किल है, जबरदस्त, इसकी कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसको भी यूटिलाइज कर जाते हैं। ये हम जॉब प्लेसमेंट का जो हमारा काम है ना, हमारा जॉब प्लेसमेंट का जो काम है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं वो इदारे नहीं बता सकती कि हमने कहाँ खवातीन को री इंटीग्रेट किया है, लेकिन आप कभी आए तो आपको पता चलेगा कि पूरा सिस्टम होता है कि जब खवातीन आती हैं तो हम उनका हेल्थ प्रोफाइल बनाते हैं कि इनकी सेहत के क्या मसाइल हैं, इनकी बेसिक मतलब पूरी डिटेल उनकी जो है तो आपके पास आ जाती है। तो फिर उसमें जब खवातीन जाती हैं ना, काम करती हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर वो अपनी फैमिली के साथ सुलह करके भी जाती हैं और वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं या कमा रही होती हैं, तो फैमिली में उनकी हैसियत बदल जाती है और बहुत कुछ सीख कर चली जाती है आपके तरफ भी जाती है, फिर हैसियत भी बदल जाती है कि जब औरत की मुट्ठी में 4 पैसे हो तो फैसला साजी में वो खुद ही आ जाती है और फिर हर एक बंदा उसकी इज्जत करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के और यकीनन मेरे साथ मेरी व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा और इज्जत बख्शी आपने हमें। आपको खुद कैसा लगा हमारे साथ मॉर्निंग शो में बैठ के? देखिए, ये तो बड़ा एक इनफॉर्मल लगता है, मैं आपके घर में बैठी। बेशक ऐसे ही। और खैबर टीवी को मैंने हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आप जितनी स्पेस आपने सोशल इश्यूज को दी है और आपकी आउटरीच भी बहुत ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि आपका, आज मैं प्रोग्राम में हूँ लेकिन क्योंकि आप कॉल्स लेती हैं, अब आपके पास नंबर भी मेरा भी आ गया है, मेरे इदारे का भी आ गया है, आप बस हमें रेफर कर दें। जरूर बल्कि आप ये ना सोचे कि आज के प्रोग्राम के रेफरल होंगे, अब आपके साथ क्योंकि ये क्लैरिटी हो गई है कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, हम ऑलरेडी पीटीवी के साथ कनेक्टेड हैं। हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे क्योंकि हमारे एक इदारे खुद मुख्तार सावी वेलफेयर है हमारा, तो उसमें भी हम आपके साथ चीजों को लेके आगे चलेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिशन हम सबका एक ही है। तो इंशाल्लाह हम उसमें साथ रहेंगे और आपको फिर भी बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे। और जैसे 12 फेब का आपने कहा तो उस पर तो लाजमी हम बैठेंगे और बताएंगे लोगों को कि भाई उस दिन हुआ क्या था। तो अभी हम उसको वो नहीं करेंगे, राज नहीं खोलेंगे,
उस दिन या उस दिन से पहले थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को जो है तो थोड़ी बहुत हिंट्स देती जाऊंगी। एनीवे हिंट्स पदर को ममा तो आज मुझे भी पढ़ने वाली है कि तुम क्यों थ्रू आउट उर्दू में बोल रही थी। एनीवेज डेर जाते माना ना सासु जराता गौहर कलर आशे ग्रानो को तुनको यकीना च पता सुबम जमुगा शोखा लगे दिली उर्दू चूंकि जबना में च जमुगा कौमी जबा दा ठोल ऑलमोस्ट पागे बांधे पुईगी को बिया हम सुख नहीं पुइशवे न खैर दागे न माजरत गवाड़म और कम कसान च गवाड़ी चाहे द दी नंबर वाखली न तासु च देनो द दी पर फेसबुक बांधे प्लेश है। किस नाम से फेसबुक है? मेरा घर नेट मेरा घर नेट नागी न तासु फेसबुक न मगश्तेश इंस्टाग्राम न मगश्तेश हर जगह वे नेट बांधे दी नंबर प्रतीरी आगा जनाना चिचाता मसले भी इन फ्लाइट पे जो खवातीन है वो पश्तो दरी ये हर तमाम एक सारी लैंग्वेजेस बोलती है। टिक्शु जी और सबाब ब्या मिलावी गु द नूर मिल मनो सरा ने वे टॉपिक सरा चल देन खपल दुआगानो के मियाद साथे अल्लाह पामान।